وقال الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومی، حارث ابن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم مخزومی اشعار ہے۔ نیچے حاشیے میں اشارہ ہے کہ یہ ابو جہل کا بھائی ہے، ابو جہل کا بھائی ہے حارث ابن ہشام، اور یہ مخضرم شاعر ہے۔ مخضرم شاعر اس کو کہتے ہیں جس نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں کو پایا۔ یہ غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھا، غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مشرکین کے ساتھ تھا حارث ابن ہشام۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ہے، خاص مدد ہے، تو پھر اس نے مشرکین کا ساتھ چھوڑ دیا اور میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ میدان جنگ سے بھاگنے پر مشرکین نے اس کو عار دلایا حارث ابن ہشام کو کہ کیسے بہادر اور کیسے جانباز ہو کہ جب مقابلے کا وقت آیا تو تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حارث ابن ہشام نے اس وقت یہ اشعار کہے کہ میں نے جو میدان جنگ چھوڑا، میں نے جو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کیا، اس میں یہ بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ معاملہ بالکل دگرگوں ہے، معاملہ بہت سخت ہے، اگر میں رہا تو میں پھر مارا ہی جاؤں گا، میں بچوں گا نہیں۔ چنانچہ میں نے اندازہ لگا لیا اور پھر یہاں سے نکل گیا۔ یہ پس منظر بھی ہے اور ایک طرح سے معروف بھی ہے۔ حارث ابن ہشام یہ زمانے جاہلیت کے اشعار ہیں، اور حارث ابن ہشام کی یہ زندگی جو ذکر کی گئی یہ زمانے جاہلیت کی ہے۔ لیکن ان کے سوانح نگاروں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، رضی اللہ عنہ کے خطاب سے بھی یہ ملقب ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اسلام میں بڑے اچھے کام کیے، یعنی کارنامے انجام دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل بستگی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل بستگی کے لیے حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کیا تو 100 اونٹ عنایت فرمائے، 100 اونٹ عنایت فرمائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں گئے جہاد کے ارادے سے، اور جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ یرموک کی جنگ میں رجب سن 15 ہجری میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یرموک کی جنگ میں سن 15 ہجری میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یا دو زندگی ہے ان کی، یا دو مرحلے ہیں ان کی زندگی کے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو زمانے جاہلیت کا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو زمانے اسلام کا ہے۔ تو یہ اشعار زمانے جاہلیت کے ہیں، اور پس منظر یہی ذکر کیا گیا کہ غزوہ بدر میں یہ مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی شوکت دیکھی، ان کی شان دیکھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، تو پھر یہ راہ فرار اختیار کر گئے، میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ لوگوں نے عار دلایا، مشرکین نے، خاص طور سے حسان بھی جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی عار دلایا، تو انہوں نے جواب میں اشعار کہے۔ وقال الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومی، حارث ابن ہشام ابن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم مخزومی کے اشعار ہیں۔ الکامل یہ بحر کامل ہے، یعنی وہی فن عروض میں ایک بحر ہوتی ہے بحر کامل، اسی کے وزن پہ اشعار نیچے آ رہے ہیں۔ اللہ یعلم ما ترکت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي۔ اللہ یعلم ما ترکت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي۔ اللہ یعلم
मा तरक्तु क़ितालहुम, इसमें एक लफ्ज़ है क़िताल, वो काबिल तशरीह है। क़तला यक़्तुलु, क़तलन के माने होते हैं कत्ल करना, गर्दन काट देना। क़तला यक़्तुलु क़तलन माने होते हैं गर्दन काट देना। और क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन के माने होते हैं जंग करना, लड़ाई लड़ना, जंग करना, लड़ाई लड़ना। दोनों में फ़र्क हुआ। अगर ये कहे कोई कि मैंने कत्ल किया तो क़तलतुहु, और मैंने जंग की तो ऐसे मौके पर क़ातलतुहु, हारबतुहु, नाज़लतुहु, कई अल्फाज आते हैं, उन्हीं में क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन का लफ्ज़ आया है जंग करने में। उर्दू में क़िताल का तर्जुमा कर देते हैं जंग करना, और इसी से उसका तर्जुमा करते हैं जिहाद करना। क़ातिलुल मुशरिकीना, मुशरिकीन से जिहाद करो, क़ातिलुल मुशरिकीन, मुशरिकीन से जिहाद करो। लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि जाहदा युजाहिदु उर्दू का जो लफ्ज़ है जिहाद करना, अरबी में वो माने नहीं है। जहदा यजहदु जहदन के माने होते हैं कोशिश करना, जहदा यजहदु जहदन के माने कोशिश करना, इसी से जाहदा है बहुत, दोनों तरफ से कोशिश है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो हमारे सिलसिले में कोशिश करेंगे उनको हम अपने रास्ते की रहनुमाई करेंगे। तो अनथक कोशिश करने के लिए जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इस उर्दू के लफ्ज़ को क़िताल के माने में जंग कत्ल करने के माने में, क़िताल के माने में ले लिया गया उर्दू में, जबकि अरबी में इसे जाहदा युजाहिदु मुजाहदन कोशिश करने के माने में इस्तेमाल होता है। तो दो लफ्ज़ हुए, एक जाहदा माने होते हैं कोशिश करना, और कातला के माने होते हैं लड़ना, जंग करना, लड़ाई करना, भिड़ना, एक दूसरे से के सामने आना। ये एक तशरीह थी इसकी। कातल युकातिलु क़ितालन मस्दर है, मुक़ातलतन और क़ितालन दोनों मस्दर है। ये जैसे जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन फहुव जिहादुन, वो जिहाद भी मस्दर है, ये क़िताल भी मस्दर है, क़िताल और जिहाद। ताअना युताअनु मुताअनतन फहुव तिआनुन, ज़ारब युज़ारिबु मुज़ारबतन फहुव ज़िराबुन, ज़िराब भी मस्दर है। हत्ता अलौ फरसी बिअश्क़र मुज़बिदी, अला यालू उलुवन के माने होते हैं बुलंद होना, अला यालू उलुवन बुलंद होना, अलव है, अलू नहीं है बल्कि अलव बुलंद होना। हत्ता अलौ फरसी, यहीं से एक लफ्ज़ सुन लीजिए, कुरान में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि एक लफ्ज़ है अली जिसके माने बुलंद के हैं, और एक लफ्ज़ है आली जिसके माने भी बुलंद के हैं। अली जुन कहें उसके माने भी बुलंद के, और आली के हैं उसके माने बुलंद के। लेकिन कुरान करीम ने अली और आली में फ़र्क किया है, आली और अली में फ़र्क किया है। लफ्ज़ी माने तो दोनों बुलंद के हैं, क्योंकि दोनों का मुश्तक़ एक ही है, दोनों का मादा एक ही है। लेकिन अली कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है। अली अली अल्लाह की सिफत है, गोया कि बहुत बुलंद, बहुत बुलंद अली इस्तेमाल हुआ है। और आली इन्नहु काना आलियम मिनल मुस्रिफीन, ये बुलंद और मुतकब्बिर के माने में इस्तेमाल हुआ है कुरान में। आली का लफ्ज़ मुतकब्बिर के माने में इस्तेमाल हुआ है, बड़े के माने में इस्तेमाल हुआ। आलियन, अल्लाह के लिए अली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आली का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ है। हत्ता अलौ फरसी, फरस की जमा अफरास माने होते हैं घोड़े के, फरस की जमा अफरास के माने घोड़े के। और फरस को फरस क्यों कहते हैं? ये तफर्रुस से निकला है, जिसके माने होते हैं फरासत के, यानी घोड़ा अंदाज़ा लगा लेता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ नफ़ा है, उससे अंदाज़ा हो जाता है, तफर्रुस से निकला है, इसी से उसको फरस कहा जाता है। और इससे पहले बताया जा चुका है कि घोड़ों की क्या सिफात हैं, अरबों को घोड़ों से किस कदर मोहब्बत थी। हत्ता अलौ फरसी, फरस के माने घोड़े की जो अफरास। बेअश्क़र मुज़बिदी, शक़ीर यश्क़रो के माने होते हैं सुर्ख होना, सुर्ख होना, लाल होना, सुर्ख होना। अश्कर ये इसमें तफजील है, इसमें माने बहुत ज़्यादा सुर्ख, बहुत ज़्यादा सुर्ख। तो अश्कर एक लफ्ज़ हुआ, और अहमर भी सुर्ख के माने में है। अहमर का लफ्ज़ भी सुर्ख के माने में आता है, रेड यानी लाल कलर जो होता है, अहमर, असफर, अजरक, अबियज, असफर,
اس طرح سے الگ الگ رنگوں کے نام ہیں. تو یہ اشقر اور احمر میں کیا فرق ہے؟ احمر تو بالکل سرخ اور بالکل لال کو کہا جاتا ہے، یعنی اوریجنل جس کے اندر سرخی اور لال پن ہو اس کو احمر کہا جائے گا. احمر و حمراء و حمر، احمر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا. لیکن یہ شقرہ کا جو مادہ ہے اس کے اندر سرخی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے. سرخی ہو اور اس پر سفیدی چھائی ہوئی ہو تو اس کے لیے شقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اشقر، شقرہ یشقر و اشقر، سرخی اور سفیدی، سرخی اور سفیدی، سرخی سفیدی مائل، سرخی سفیدی مائل رنگ جو ہوتا ہے اس کو اشقر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. سرخی سفیدی مائل. اور یہ اشقر یہ موصوف نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے. اس کا موصوف محذوف ہے اور وہ محذوف ہے بے دمین اشقر مزبدی. بے دمین اشقر مزبدی، دم یعنی خون، ایسا خون جو سرخی سیاہی مائل تھا، ایسا خون جو سرخی سیاہی مائل تھا، ایسا خون جو سرخی سیاہی مائل تھا. مزبدی اور ازبد یزبد اثبات کے معنی ہوتے ہیں جھاگ والا ہونا. ازبد یزبد اثبات جھاگ والا ہونا. بدمین اشقرا مزبدی، بدمین اشقرا مزبدی، ایسا خون جو سرخی سیاہی مائل تھا اور جھاگ والا تھا. ایسا خون جو سرخی سیاہی مائل تھا اور جھاگ والا تھا. سرخی سیاہی تھا اور جھاگ والا تھا. ازبد یزبد اثبات قرآن میں بھی زبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. فاما الزبد فیذهب الجفاء. زبد کو ہوتے ہیں جھاگ کے، جو جھاگ ہوتا ہے وہ یوں ہی بیکار چلا جاتا ہے. جفا بیکار چلا جاتا ہے. دیکھیے جفا، جفا کے معنی بیکار کے اور جفا کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا. صرف ضمہ اور فتحے کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. فاما الزبد فیذهب الجفاء، جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز نافع ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. جو چیز نافع ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اشقر مزبدی، ایسے خون، ایسا خون جو سرخ سیاہی مائل تھا اور جھاگ والا تھا. اسی سے ہے زبدہ. زبدہ مکھن کو بھی کہتے ہیں، مکھن کو زبدہ کہا جاتا ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زبدۃ التفاسیر. زبدۃ التفاسیر یعنی خلاصہ تفاسیر. جیسے کتاب ہے صفۃ التفاسیر ہے، ایسے ایک کتاب کا نام ہے زبدۃ التفاسیر. اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے امہات التفاسیر کا. ترجمہ سنیے. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. ما ترکت قتالہم، کہ میں نے ان سے جنگ کرنا نہیں چھوڑا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے جنگ کرنا نہیں چھوڑا. ما ترکت قتالہم، اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے جنگ کرنا نہیں چھوڑا. حتی علو، ان سے، اب وہ چند ہی اشعار ہیں اور اشارہ ہے انہی دشمنوں کی طرف، کافروں کی طرف، یا ان سے نہیں، کافروں نہیں، مسلمانوں کی طرف، کیونکہ یہ کافروں کی طرف سے تھے. ما ترکت قتالہم، کہ میں نے ان سے جنگ کرنا نہیں چھوڑا. حتی علو، یہاں تک کہ وہ بلند ہوئے. علی یعلون میں نے بلند ہونا، یہاں تک کہ وہ بلند ہوئے. بلند ہونا کیا مطلب؟ سیاق سے اس کا ترجمہ کریں گے چھا جانا. یہاں تک کہ وہ چھا گئے. حتی علو، یہاں تک کہ وہ چھا گئے. فرسی، میرے گھوڑے پر، یہاں تک کہ وہ چھا گئے میرے گھوڑے پر. بے اشقر مزبدی، جھاگ والے سرخ، سرخی سیاہی مائل خون کے ذریعے. جھاگ والے سرخی سیاہی مائل خون کے ذریعے. یہاں تک کہ وہ چھا گئے میرے گھوڑے پر سرخی سیاہی مائل خون کے ذریعے. سرخی سیاہی مائل خون کے ذریعے. اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے جنگ کرنا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ چھا گئے میرے گھوڑے پر. بے اشقرا، ایسے خون کے ذریعے جو سرخی سیاہی مائل تھا اور جھاگ والا تھا، جو جھاگ والا تھا. سرخی سیاہی مائل جھاگ والے خون کے ذریعے چھا گئے. مطلب یہی ہے کہ انہوں نے میرے گھوڑے کو لہو لہان کر دیا. اتنے تیر برسائے اور اتنا وار کیا کہ میرا گھوڑا بالکل خون سے لت پت ہو گیا.
تو ایسے موقع پر میں کیا کرتا؟ میں نے پھر جنگ کرنا چھوڑ دیا اور میں راہ فرار اختیار کر لیا. ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد. ووجدت ريح الموت، ریح کے معنی بو کے ہوتے ہیں، ایسے تو ریح کے معنی ہوا کے ہوتے ہیں. ریح کے معنی ہوا کے ہوتے ہیں. ریح مؤنث سے استعمال کرتے ہیں اس کو، اسی وجہ سے اذا حبت ریح الایمان، جب ایمان کی باد بہاری چلی، ذهبت ریح الایمان. ریح اور ریاح میں فرق کرتے ہیں. ریح اور ریاح میں فرق کرتے ہیں. قرآن نے ریح کو برے پس منظر میں استعمال کیا ہے اور ریاح کو اچھے پس منظر میں استعمال کیا ہے، یہ ایک بات کہی جاتی ہے. لیکن توسن لے لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے معنی میں. اذا حبت ریح الایمان تو اچھے معنی میں استعمال ہو، ایمان کی باد بہاری چلی. توسن لے لیا جاتا ہے، اس طرح کی ہلکے فرق ہوتے ہیں. قرآن نے بس یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والا یاد رکھے کہ عام طور پر ریح کو برے پس منظر میں استعمال کیا گیا. ریحن صرصرن عاتیہ، صرصرن عاتیہ، ریحن تدمر کل شیء بامر ربها، تو یہ ریح کا لفظ ہے. ریاح کا لفظ اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں ریح بو کے معنی میں ہے، اور رائحہ کہتے ہیں خوشبو کو. رائحہ کے معنی ہوتے ہیں خوشبو کے. رائحۃ کی جمع روائح. تفوح روائح الجنہ، جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. تفوح، فا یفوح، فعل کو کہتے ہیں پھوٹنا. تتعطر، معطر ہونا، پھوٹنا. وجدت ریح الموت من تلقائهم، تلقا ان کی طرف سے، ان کی جانب سے، ان کے سامنے سے. یہ تلقا کس سے بنا ہے؟ لقا سے بنا ہے. لقی یلقا لقاء و تلقاء، یہ مصدر ہے. وجدت ریح الموت من تلقائهم، ان کی طرف سے میں نے موت کی بو محسوس کی. موت کی بو محسوس کی، بو سونگھی یا بو محسوس کی. فی مأزق، مأزق، ازق یازق ازقن، اسی سے مأزق ہے جس کے معنی ہوتا ہے تنگ جگہ، تنگ جگہ. فی مأزق، تنگ جگہ. ووجدت ریح الموت من تلقائهم فی مأزق والخیل لم تتبدد. تنگ جگہ کے معنی میں مازق، یہ تنگ جگہ کے معنی میں. خیل کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے، اور توسن شہ سوار کے معنی میں بھی لیتے ہیں. شہ سوار، گھوڑا بول کر گھوڑے والے مراد لینا، لیکن یہاں گھوڑے ترجمہ کیجئے. والخیل لم تتبدد. بددا، بددا، اسی سے بددا من ہوتے ہیں الگ ہونا، منتشر ہونا، جدا ہونا. الگ ہونا، منتشر ہونا، جدا ہونا. الگ ہونا، منتشر ہونا، جدا ہونا. ووجدت ریح الموت من تلقائهم فی مأزق والخیل لم تتبدد. میں نے موت کی بو محسوس کی، من تلقائهم، ان کی طرف سے. میں نے موت کی بو محسوس کی ان کی طرف سے. میں نے موت کی بو محسوس کی ان کی طرف سے. فی مأزق، تنگ جگہ میں، یعنی میدان جنگ میں. میدان جنگ میں میں نے موت کی بو محسوس کی ان کی طرف سے، تنگ جگہ میں، میدان جنگ میں، جبکہ گھوڑے منتشر نہیں ہوئے تھے. والخیل لم تتبدد، جبکہ گھوڑے منتشر نہیں ہوئے تھے، جبکہ گھوڑے منتشر نہیں ہوئے تھے. میں نے موت کی بو محسوس کی ان کی طرف سے تنگ جگہ میں. والخیل لم تتبدد، جبکہ گھوڑے منتشر نہیں ہوئے تھے. وعلمت انی ان اقاتل واحدا اقتل ولا یضرر عدوی مشہدی. علمت، مجھے یقین ہو گیا. علمت، مجھے معلوم ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا. ان اقاتل واحدا اقتل ولا یضرر، ضر یضر ضرا کے معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانا. ضر یضر ضرا کے معنی نقصان پہنچانا. ضر یضر ضرا، نقصان ولا یضرر الگ الگ کر دیا، فقی ادغام ہے، یعنی الگ الگ دونوں حرفوں کر دیا. عدوی مشہدی، شہید یشہد شہادتن، شہید یشہد شہادتن کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، گواہی دینا. اسی سے مشہد یہ مصدر میمی ہے، حاضر ہونا. مشہد مفعل کے وزن پہ، مشہد مصدر میمی ہے، مطلب یہ ہے کہ مصدر کے معنی میں مشہدی.
हाजिर होना। वला यज़ुरु अदुव्वी मशहदी वअलिमतु, तर्जुमा सुनिए, वअलिमतु, और मुझे यकीन हो गया, अन्नी इन उकातिल वाहिदन, और मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी से जंग करूंगा, और मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी से जंग करूंगा, उक्तल, तो मारा जाऊंगा, तो कत्ल किया जाऊंगा, मारा जाऊंगा। और मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी से जंग करूंगा, इन औकातिल वाहिदन, वाहिदन ये सिफत है और रजुलन मौसूफ महजूफ है कि, और मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी शख्स से भी जंग करूंगा तो मारा जाऊंगा। वला यज़ुरु अदुव्वी मशहदी, और अदुव्वी मफूल है और मशहद फाइल है, और मेरा हाजिर रहना मेरे दुश्मन के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। मेरा हाजिर रहना मेरे दुश्मन के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। वला यज़ुरु अदुव्वी मशहदी, और मेरा हाजिर रहना मेरे दुश्मन के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, और मेरा हाजिर रहना मेरे दुश्मन के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं जंग करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, और मेरा हाजिर रहना मेरे दुश्मन के लिए कुछ भी नुकसान नहीं होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। मेरा हाजिर रहना मेरे दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। आगे बढ़िए। फसदत्तु अन्हुम, सदत्तु अन्हुम, तो मैंने उनसे एराज किया। सद्द यसुद्दु सद्दम के माने होते हैं एराज करना। सद्द यसुद्दु सद्दम, यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, सदत्तु अन्हुम, तो मैंने उनसे एराज किया। आरज़तु अन्हुम, उनसे एराज किया। वल अहिब्बतु फीहिमु, फीहिमु, फीहिमी होना चाहिए था, फीहिमु ये वही है जो बहरे अरूज की अवजान की वजह से ये सूरत हाल पेश आई है। बहरे अरूज की अवजान की वजह से फीहिमु, व अंत मिनल कौमुल लदीना हुमु हुमु, इस तरह के होते हैं, उस अवजान की वजह से एराब देते हैं। फसदत्तु अन्हुम, तो मैंने उनसे रुख फेर लिया, उनसे एराज किया। वल अहिब्बतु फीहिमु, जबकि महबूब चाहने वाले उन्हीं के दरमियान थे, उन्हीं के अंदर थे। जबकि मेरे चाहने वाले, मेरे मुहिब्बीन उन्हीं के अंदर थे, तो मैंने उनसे एराज किया, जबकि मेरे महबूब, मेरे मुहिब्बीन, मेरे चाहने वाले उन्हीं के अंदर थे। तमअल लहुम, तमअल लहुम बिइक़ाब यौमिन मुरसिदी, तमअल लहुम बिइक़ाब यौमिन, तमअन ख्वाहिश रखते हुए, तमअन ख्वाहिश रखते हुए, बिइक़ाब लहुम, लहुम की ज़मीर अहिब्बा की तरफ जा रही है कि चाहने वालों के लिए, मुहिब्बीन के लिए ख्वाहिश रखते हुए, मुहिब्बीन के लिए ख्वाहिश रखते हुए, बिइक़ाब यौमिन मुरसिदी, मुहिब्बीन के लिए ख्वाहिश रखते हुए, बिइक़ाब यौमिन मुरसिदी, इक़ाब माने होते हैं सजा के, इक़ाब के माने होते हैं सजा के। यौमिन मुरसिद, यौम माने दिन, और अरसदा युरसद में तैयार करना, अरसदा युरसद इरसाद माने होते हैं तैयार करना, अरसदा युरसद इरसाद में तैयार करना। तमअल लहुम, उनके लिए ख्वाहिश रखते हुए, बेक़ाब यौमिन, एक ऐसे दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए, एक ऐसे दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए जो तैयार किया गया है, एक ऐसे दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए जो तैयार किया गया है, यानी मुतय्यन दिन, खुलासा मुतय्यन दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए, मुतय्यन दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए, मुतय्यन दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए। बताना ये चाहते हैं कि यानी एक मुतय्यन दिन हमारे महबूब और हमारे मुहिब्बीन को मिलेगा जिसमें वो अपने दुश्मनों को सजा देंगे। ये पस मंजर है, ये नहीं कि महबूब ही को सजा देना है। तमअल लहुम, उनके लिए ख्वाहिश रखते हुए मुतय्यन दिन के सजा की, मुतय्यन दिन के सजा की, कि ये लोग भी दुश्मनों को मुतय्यन दिन में सजा देंगे, ये लोग भी दुश्मनों को मुतय्यन दिन में सजा देंगे। उनके लिए मुतय्यन दिन की सजा की ख्वाहिश रखते हुए, उम्मीद रखते हुए, तवक्को रखते हुए,
मुतय्यदिन की सज़ा को उम्मीद रखते हुए। अरसदा युरसद इरसादन माने होते हैं तैयार करना, मुझसे तैयार करने वाले दिन यानी मुतय्यन दिन की सज़ा की उनके लिए उम्मीद रखते हुए। चलिए, नफस्तु यदी, नफज़ा माने होता है झाड़ना, मैंने अपना हाथ झाड़ लिया, नफस्तु यदी। वक़ाल अल-फर्रार सुलमी, और फर्रार सुलमी कहता है, दूसरा शायर है फर्रार सुलमी, वो इसमें हय्यान इब्न अल-हकम, और इसका नाम हय्यान इब्न हकम जिक्र किया जाता है। ये भी मुखज़रम शायर हैं और सहाबी हैं, ये भी मुखज़रम शायर हैं, सहाबी हैं। नीचे दिया है शाइरुन मुखज़रम शहीद यौमल फ़त्ह मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुखज़रम शायर हैं जो फ़तह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जो फ़तह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल कामिल व कतीबतिन लब्बस्तुहा बिकतीबतिन हत्ता इदल तबसत नफस्तु लहा यदी, हत्ता इदल तबसत नफस्तु लहा यदी। व कतीबतिन, कतीबतुन की जमा कताइब, जब इस्तेमाल होता है कतीबा तो उसके माने फौजी टुकड़ा, फौजी दस्ता, फौजी टुकड़ा, फौजी दस्ता, फौजी टुकड़ा और फौजी दस्ता, फौजी टुकड़ा। वाव जो है ये रुब्बा के माने में है, रुब्बा कतीबतिन, रुब्बा कतीबतिन, रुब्बा कतीबतिन लब्बस्तुहा बिकतीबतिन। लब्बस युलब्बिसु तलबीस के माने होते हैं भिड़ाना, लड़ाना, भिड़ाना, लड़ाना, गडमट करना। लब्बस युलब्बिसु तलबीस, एक किताब है इब्नुल जौज़ी की तलबीस इब्लीस, तलबीस इब्लीस, इब्लीस का लड़ाना, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। लब्बस युलब्बिसु तलबीस, लड़ाना, भिड़ाना, लड़ाना, भिड़ाना। बेकतीबतिन, बेकतीबतिन दूसरी दूसरे टुकड़े के साथ, दूसरे फौजी दस्ते के साथ। वकतीबतिन लब्बस्तुहा बिकतीबतिन, एक फौजी टुकड़े को मैंने दूसरे फौजी टुकड़े से लड़ाया, एक फौजी टुकड़े को मैंने दूसरे फौजी टुकड़े से लड़ाया, एक फौजी टुकड़े को मैंने दूसरे फौजी टुकड़े से लड़ाया। वतीबतिन लब्बस्तुहा बिकतीबतिन, एक फौजी टुकड़े को मैंने दूसरे फौजी टुकड़े से लड़ाया। वाव रुब्बा के माने में है, रुब्बा तकलील के लिए भी होता है, तकसीर के लिए भी होता है, ये बात याद रहे। रुब्बा तकलील के लिए भी, तकलील का मतलब ये कि कम करना, और तकसीर मतलब ज्यादा, कहीं बहुत से का तर्जुमा करते हैं और कहीं किल्लत से तर्जुमा करते हैं, किल्लत यानी बहुत कम। तो वकतीबतिन से ये मजरूर हो रहा है वतीबतिन, और एक फौजी टुकड़े को मैंने दूसरे फौजी टुकड़े से लड़ाया। हत्ता इदल तबसत, यहाँ तक कि वो दोनों जब भिड़ गए, इल तबसत दोनों भिड़ गए, दोनों लड़ पड़े, इल तबसा दोनों भिड़ गए, दोनों लड़ पड़े। नफस्तु लहा यदी, नफस्तु यहाँ तक जो दोनों लड़ पड़े। इल तबसा के माने होते हैं गडमट हो जाना, मिल जाना। अरबी में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं गडमट हो जाने के लिए, इख्तलत अल हाबिल बिन नाबिल, इख्तलत अल हाबिल बिन नाबिल, यानी मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। इख्तलत अल हाबिल बिन नाबिल, मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। माने इश्तबह अल अम्र के माने में, इश्तबह अल अम्र, इख्तलत अल हाबिल, हाबिल माने हब्ल वाला यानी रस्सी वाला, बिन नाबिल तीर वाले से मिल गया। रस्सी और तीर वाले दोनों अलग अलग होते हैं, कोई तीर से शिकार करता है, कोई रस्सी और जाल लगा के शिकार करता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों आपस में मिल जाएं तो कहते हैं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। तो इल्तबसा इश्तबह अल अम्रु या इख्तलत अल हाबिल बिन नाबिल हत्ता इदल तबसत नफस्तु लहा यदी। नफजा यनफजु नफजन के माने होते हैं झाड़ना, नफजा हाथ को झाड़ लेना। लहा ये मिनहा के माने में है, बेहा या मिनहा के माने में, मैंने उससे अपने हाथ को झाड़ लिया, उससे मैंने अपने हाथ को झाड़ लिया, नहीं कि मैं किनाराकश हो गया, मैं किनाराकश हो गया, अलग हो गया। हत्ता इदल तबसत, यहाँ तक जब दोनों लड़ पड़े, नफस्तु लहा यदी, तो मैंने अपने हाथ को झाड़ लिया, या मैं किनाराकश हो गया, मैं अलग हो गया, मैं किनाराकश हो गया, अलग हो गया। व कतीबतिन लब्बस्तुहा बिकतीबतिन,
اور ایک فوجی ٹکڑے کو میں نے دوسرے فوجی ٹکڑے سے لڑایا، ایک فوجی ٹکڑے کو میں نے دوسرے فوجی ٹکڑے سے لڑایا، حتی اذا التبست، یہاں تک کہ جب دونوں لڑ پڑے، نفذت لها یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ جھاڑ لیا، ید کی جمع ایدی اور ایادی یہ سب آتی ہیں، جب لڑ پڑے تو میں نے اپنے ہاتھ کو جھاڑ لیا، میں نے اعراض کر لیا۔ فترکتهم تقص الرماح ظهورهم من بین منعفر وآخر مسندی، فترکتهم، ترکیت و ترکن، میں نے چھوڑ دیا ان کو، وقص یقص وقصن کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، وقص یقص وقصن کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، وقص یقص وقصن کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، وقص یہ فرق ہے، کسرہ یکسر و کسر معنی بھی توڑنا، من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا، یہ توڑنا بھی ہے، اور یہ وقصہ کے معنی بھی توڑنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وقصہ یہ جو ہے گردن کے توڑنے کے لیے آتا ہے، گردن توڑنا، گردن کو زخمی کرنا، گردن کو نقصان پہنچانا، گردن کو تکلیف پہنچانا، اس کے لیے وقصہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور کسرہ یکسر، لکڑی توڑیے، ہاتھ توڑیے، کوئی بھی مکان توڑیے، کوئی درخت توڑیے، تو اس کے لیے کسرہ کا لفظ استعمال ہو جائے گا، لیکن وقصہ یہ خاص ہے، یہ گردن کی توڑنے کے لیے، دق العنقی، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کسرہ الگ ہے اور وقصہ۔ فترکتہم تقص الرماح، تقص الرماح، رمح کی جمع رماح کے معنی ہوتے ہیں نیزے، وقصہ یقصر معنی توڑنا، اور رماح کے معنی نیزے کے۔ ظہورہم، زہر کی جمع ظہور کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، زہر کی جمع ظہور کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے۔ زہرا یظہر و ظہرن کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، زہرا یظہر و ظہرن کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، اور اسی سے پیٹھ کے معنی لیے گئے ہیں، پیٹ کے مقابلے میں تو ظاہر ہوتی ہی ہے، اس لیے سے اس کو پیٹھ کہہ دیا گیا ہے۔ پیٹ کے مقابلے میں، پیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بطن، یعنی اندرونی حصہ۔ آپ تھوڑا سا سر کو جھکا لیں، نیچے کر لیں، تو پھر وہ پیٹ کا حصہ چھپ جاتا ہے، اور پیٹھ کا حصہ ظاہر ہے، تو ظاہر ہے ظہورن، اسی سے پیٹھ کے معنی لیا ہے، جو ظاہر ہونے والی چیز ہو، اس کے معنی پیٹھ کے ہے۔ اچھا، زہر کے معنی سواری کے بھی ہوتے ہیں، زہر کے معنی سواری کے ہوتے ہیں، تو انسان چونکہ پیٹھ کے معنی ہیں، پیٹھ کے معنی ہوتے ہیں، انسان اس کی جانور کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے، اس تناظر میں اس کو سواری کے معنی میں لے لیا گیا ہے، یعنی گویا جب وہ پیٹھ پہ بیٹھتا ہے تو نمایاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے زہر کا لفظ لے لیا گیا ہے، ورنہ زہر کے معنی ہوتے ہیں نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، زہر کے معنی سواری کے ہوئے، زہر کے معنی پیٹھ کے ہوئے، اور ظہیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، معاون اور مددگار کے معنی میں، معاون اور مددگار، ظہیر معاون اور مددگار کے معنی میں، جو معاون مددگار ہوتا ہے وہ بھی مدد کے لیے آ جاتا ہے، گویا کہ ظاہر ہو جاتا ہے، مدد کے لیے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو ظہیر کہا جاتا ہے۔ خیر، ظہر کی نماز، صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سورج بالکل ظاہر ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا، اس وجہ سے ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ تو یہ زہر یظہر و ظہرن کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اسی سے یہ پیٹھ کے معنی میں ظہیرہ، حر الظہیرہ، دوپہر کی گرمی جو ہوتی ہے اس کے لیے ظہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، چاہے پیٹھ کے معنی میں ہو، چاہے سواری کے معنی میں ہو، چاہے مددگار کے معنی میں ہو، یہ سب اسی اصل مادے سے نکلے ہیں، اصل مادے سے نکلے ہیں۔ ظہرن، زہر یظہر ظہرن معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ من بین منعفرین، انعفرہ کے معنی ہوتے ہیں خاک آلود ہونا، یعنی مٹی میں ملنا، انعفرہ انعفارن معنی ہوتا ہے مٹی میں ملنا، مٹی میں ملنا، انعفرہ خاک آلود ہونا۔ یہ ذلت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مٹی میں ملنا، گرد آلود ہونا کہہ سکتے ہیں اس کو، گرد آلود ہونا، کچھ گرد آلود تھے۔ من بین منعفرین، انعفرہ گرد آلود ہونا، غبار آلود ہونا، مٹی آلود ہونا، خاک آلود ہونا۔ وآخر مسندی، وآخر مسندی، آخرہ یہ سے پہلے موصوف محذوف ہے، رجل آخر مسندی ورجل منعفرین، رجل یہاں پہ محذوف، من بین رجل منعفرین ورجل آخر مسندی، مسند رجل محذوف ہے اس سے پہلے۔ مسند کے معنی ہوتے ہیں ٹیک لگانا، اسند یسند اسناد معنی ہوتے ہیں ٹیک لگانا، اسند جس کو ٹیک لگا دیا گیا، مسند۔
मसनद अलग है, इसी से निकला है, टेक लगाने की जगह मसनद कहते हैं, मसनद लाओ, टेक लगाने की जगह है ये। और एक मुस्निद होता है, मुस्निद, मुस्निद कहते हैं हदीस को नकल करे, सनद हदीस को मुस्निद, सनद हदीस को नकल करे, असनद युस्निद इस्नादन, सनद हदीस को नकल करे, सनद हदीस को नकल करे। व आखरा मुस्नदी, यहाँ है टेक लगाना, यानी बताना चाहता है कि जब मैंने मारा उन लोगों को तो कुछ ऐसे थे जो टेक लगाए हुए थे यानी जख्मी थे, और कुछ ऐसे थे जो मर गए थे जो गर्द आलूद थे। जो जख्मी होंगे वो टेक लगाए हुए होंगे किसी न किसी पेड़ के या किसी न किसी दीवार के, और कुछ जो गर्द आलूद होंगे या गुबार आलूद होंगे वो बिल्कुल मर गए होंगे, तभी तो मिट्टी में लथपथ हैं और मिट्टी में बिल्कुल मिले हुए हैं। तो एक के माने हुए मख्तूल के और दूसरे जख्मी के। तो इन अफरा के माने होते हैं मख्तूल, गोया कि यहाँ बामोहरा तर्जुमा हुआ, जो मिट्टी में मिले हुए थे यानी मख्तूल थे, और दूसरे वाखरा मुस्नदी और जख्मी थे, और जख्मी थे। तर्जुमा सुनिए, फतरक्तुहुम तक़िस्सुर रिमाहु ज़ुहूरहुम, तो मैंने उनको छोड़ा इस हाल में कि नेज़े उनकी कमर तोड़ रहे थे, नेज़े उनकी कमर तोड़ रहे थे। मैंने उनको छोड़ा इस हाल में कि नेज़े उनकी कमर तोड़ रहे थे, नेज़े उनकी कमर तोड़ रहे थे, उनकी पीठ को जख्मी कर रहे थे, पीठ तोड़ रहे थे। मैंने उनको इस हाल में छोड़ा कि नेज़े उनकी कमर तोड़ रहे थे, कुछ उनमें मख्तूल थे और कुछ उनमें जख्मी थे, कुछ उनमें मख्तूल थे और कुछ उनमें जख्मी थे, कुछ उनमें मख्तूल थे और कुछ उनमें जख्मी थे। मैंने उनको छोड़ा कि नेज़े उनकी कमर तोड़ रहे थे, मिन बैन मुनअफ़िरिन, कुछ उसमें मख्तूल थे और कुछ उसमें जख्मी थे। आखिरी शेर, मा काना यनफ़उनी मक़ालु निसाइहिम व क़ुतिलतु दून रिजालिहा ला तबअदी। मा काना यनफ़उनी, मा ये इस्तिफ़ामिया है, मा काना यनफ़उनी, नफ़ा यनफ़उ नफ़अन फ़ायदा पहुँचाना, मक़ालु निसाइहिम, मक़ाल के माने होते हैं गुफ्तगू के, बात के, मक़ालु निसाइहिम, मक़ालु निसाइहिम उनकी गुफ्तगू, क़ाल यक़ालु क़ौलन व मक़ालन, उसी से है मक़ाल मस्दर है, उनकी औरतों की गुफ्तगू। व क़ुतिलतु दून रिजालिहा, दून के माने सामने के, दून के माने सामने के, दून रिजालिहा ला तबअदी। दो देखिए, दो बाब से आता है ये। एक है बऊदा यबउदु बुअदन, बऊदा यबउदु बुअदन के माने होते हैं दूर होना, बऊदा यबउदु बुअदन इसके माने होते हैं दूर होना, बऊदा यबउदु बुअदन दूर होना। लेकिन यही बाब समिया से जब इस्तेमाल हो तो उसके माने होते हैं हलाक होना। जैसे बईदा यबउदु बुअदन, बईदा यबअदु, बईदा यबअदु बुअदन इसके माने होते हैं हलाक होना। तो यहाँ हलाक होने के माने में है ला तबअदी, ला तबअदी, बईदा, बईदा ये बाब समिया से, बईदा यबअदु बुअदन। कुरान में भी आया है, अला बुअदन लिमदयन कमा बईदत समूद, अला बुअदन लिमदयन कमा बईदत समूद। याद रखिए, जब भी कोई लफ्ज आए तो कुरान में कोई लफ्ज आया हो, हदीस में कोई लफ्ज आया हो, उसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि कुरान और हदीसी के लिए अरबी पढ़ रहे हैं, किसी और चीज के लिए अरबी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर ये बातें याद रहेंगी तो फिर उससे समझने में आसानी होगी, वरना ये जैसे दो माने हो गए, एक बऊदा यबउदु बुअदन के माने होते हैं दूर होना, और एक बईदा यबअदु बुअदन के माने, यबअदु बुअदन के माने होते हैं हलाक होना, हलाक होना। अब तर्जुमा सुनिए, मा काना यनफ़उनी मक़ालु निसाइहिम, उनकी औरतों की गुफ्तगू, उनकी औरतों की गुफ्तगू मुझको क्या फायदा पहुंचाती, उनकी औरतों की गुफ्तगू मुझको क्या फायदा पहुंचाती। मा काना यनफ़उनी मक़ालु निसाइहिम, उनकी औरतों की गुफ्तगू मुझको क्या फायदा पहुंचाती। व क़ुतिलतु दून रिजालिहा, व क़ुतिलतु दून रिजालिहा, जबकि मैं उनके मर्दों के सामने कत्ल कर दिया गया। मा काना यनफ़उनी कर दिया जाता, जबकि मैं उनके मर्दों के सामने कत्ल कर दिया जाता, जबकि उनके मर्दों के सामने मैं कत्ल कर दिया जाता। उनकी औरतों की गुफ्तगू मुझे क्या फ़ायदा पहुंचाती, जबकि मैं उनके मर्दों के सामने कत्ल कर दिया जाता।
لا تبعدی، اب یہ گفتگو ہے، لا تبعدی، دیکھو ہلاک نہ ہونا، دیکھو ہلاک نہ ہونا، جیتے رہو، جیتے رہو، ہلاک نہ ہونا، جیتے رہو، جبکہ میں ان کے مردوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا. لا تبعدی، دیکھو ہلاک نہ ہونا. تو یہ ہلاک نہ ہونا کا تعلق پیچھے سے مقال سے ہے کہ ان کی عورتوں کی گفتگو، وہ گفتگو کیا مطلب کہ جیتے رہو، ہلاک نہ ہونا، مجھے کیا فائدہ پہنچاتی جبکہ مجھے ان کے مردوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا. ان کی عورتوں کی گفتگو، دیکھو ہلاک نہ ہونا، جیتے رہو، کیا مجھے فائدہ پہنچاتی جبکہ میں ان کے مردوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا، جبکہ میں ان کے مردوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا. ان کی عورتوں کی گفتگو کہ دیکھو ہلاک نہ ہونا، جیتے رہو، مجھے کیا فائدہ پہنچاتی جبکہ میں ان کے مردوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا.